It is written by Chinua Achebe. What is the pronunciation? Chinua Achebe. Chinua Achebe. Inwa It Atbe. is it is Nigerian name. Civil Peace is the title of the story, and the story writer is Chinua Achebe. Right? So Chinua Achebe. do you guess something about the title? Do you know the meaning? What is the word or this title suggests? Civil peace. Any guessing, please? Hmm? Guess the title. Citizen, Haha. citizen peace. Okay, the peace related to the citizen or ordinary people of a particular country, right? Civil भनेको के हो? नागरिक हो नि होइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. स्लाइड फुल मोडमा गरिनँ है मैले सो आई थिङ्क यु क्यान सी सो इफ यु डोन्ट नो द मिनिङ so it is obviously civil means related to public general public ordinary citizen and peace means shanti. Huh? So where there is the absence of war there is the situation of peace होइन जहाँ युद्ध हुँदैन त्यहाँ शान्ति हुन्छ होइन Yes, ma'am. so or the war may be there and after the ending of war so if there is the very favorable situation cool situation there is no any disturbance no any violence that is the situation of peace तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा है so civil peace this is the title अब यस्तै पिस र वारकै बारेमा होला सायद भनेर यु क्यान गेस अबाउट दिस स्टोरी सो ही इज द राइटर लुक एट द पिक्चर he is from he is from Nigeria. Chinua Achebe. He was born in 1930 and died in 2013. केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन ma'am. Okay, look at this very handsome grandfather. So he was born in Igbo village of Ogidi in southeastern Nigeria. So he was born in Nigeria. Hey, how handsome he is! Look, his dress up is also very fine, right? Yes, ma'am. Last handsome, ma'am. Ma'am, he handsome is Yes. matching with Vikas Pajar, ma'am. So you can read the second line, please. Here. Huh? A Nigerian novelist, poet, professor. It is. Okay, he was Nigerian novelist, poet, professor, and critic. Okay? And he also studied in the University of Ibadan. Right? And in his professional career, he published a large number of short stories, children's books, and essay collections. So, these information I have included from your text. If you go through there, you can also find this information about this very handsome grandfather writer. So how was his writing, especially his writings or literary creation used to focus about the cultural and political disorder of Nigeria. Especially he used to write about the in the period of colony and post colony colonialization was there of Britain in even in Nigeria. So he also wrote at the time of civil war and beyond and after that. Hey, so here are the list of his novels you can find in your text also. Hey, I do not like to pronounce the name all the novels here. So Things Fall Apart, which was composed in 1958, which was most widely read book in the modern African literature. यो सबैभन्दा धेरै पढिएको रहेछ. And the last one was published in 2012. So these information you can collect from your textbook. So अब यो स्टोरी के को बारेमा छ त? What is the story Civil Peace is about? अब यो स्टोरीमा के छ त भन्दाखेरि धेरै कुरा छ हेर खतरा खतरा कुराहरू छ यहाँ यो तिमीहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ. Sorry, my phone is ringing. I'm sorry. One second, I will not pick up the phone. I just. Okay. भाइले जोइन गरिहाल्छ आफै गर Okay. The story Civil Peace. You can read the first line, please. पढ्नुस् त. The story Civil Peace is set in the aftermath in result of Nigerian Civil War, Hmm. It also is. known as Biafran War. Mm-hmm.
ल यो सिभिल पिस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरी म्युट गरेर बोलिरहेको रहेछु ओके थ्याङ्क यू प्रज्ञान सो दिस स्टोरी इज जस्ट written after which shows the condition आफ्टर द इन्ड अफ नाइजेरियन सिभिल वार अब तिमीहरूले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि नाइजेरिया भनेको कस्तो कुन देश हो कहाँ छ यो सिभिल वार भनेको के हो किन भयो अनि यसलाई चाहिँ किन बायोफ्रान वार पनि भनिन्छ भनेर यो अलिकति थोरै कन्टेक्स्ट बुझ्यो भने चाहिँ अनि देन यु क्यान फिल इजियर टु जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टोरी केही छैन नर्मल छ एभ्रिबडी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट इजिली बट अब तिमीले त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सेटिङ अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ है सो सिभिल वार भनेको के हो भन थाहा छ तिमीहरूलाई सिभिल वार कस्तोलाई सिभिल वार भन्छ भन त एनीबडी डु यु हेभ द आइडिया म्याम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द सिटिजन यस अब एउटै देशमा पनि युद्ध हुनसक्छ होइन एउटा ग्रुप र अर्को ग्रुपमा एउटा एथनिक ग्रुप र अर्को एथनिक अब रिलिजियस ग्रुपमा पनि हुनसक्छ पोलिटिकल ग्रुपमा पनि हुनसक्छ होइन सिभिल वार भनेको चाहिँ गृहयुद्ध भन्छ होइन आफ्नै घरभित्र हुनसक्ने एउटै कन्ट्रीमा हुनसक्ने सो नाइजेरियामा पनि त्यस्तो भएको थियो सो दिस स्टोरी सोज द इफेक्ट्स अफ नाइजेरियन सिभिल वार अन द पिपुल स्पेसली भेरी अर्डिनरी पिपुल एन्ड द सिभिल पिस फलोड अब त्यो एउटा वार कन्डिसन जुन थियो त्यो सकिएपछि चाहिँ अब अभियसली पिस आउँछ होइन वेयर देयर इज द एब्सेन्स अफ वार देयर इज द पिस अनि त्यसपछि चाहिँ अब नागरिकहरूले कस्तो महसुस गरे त सिभिल वार सकिएपछि अथवा ड्युरिङ द वार वाट वाज द लाइफस्टाइल अफ भेरी अर्डिनरी पिपुल हाउ वाज द सिचुएसन एन्ड आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द वार वाट वाज द सिचुएसन द्याट इज रियली डिपिक्टेड इन दिस स्टोरी दिस स्टोरी प्रेजेन्ट्स अल दिस सिनेरियो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ केही छ नसुत्नु होला है पानी पिउँदै गर्नु होला ओके सो नाइजेरिया इट इज अ कन्ट्री इन वेस्ट अफ्रिका इफ यु सी द दिस इज द म्याप अफ नाइजेरिया होइन नाइजेरियन प्लेयरहरू नाइजेरियन कमेडीहरू एकदम फेमस छ नि सोसियल मिडियामा पनि होइन सो अबुजा इज द हेड क्वार्टर सरी क्यापिटल सिटी अफ नाइजेरिया है यो नाइजेरियन कन्ट्री हो सरी नाइजेरियन कन्टेक्स्टको स्टोरी हो द्याट्स वाइ आई ब्रट द म्याप अल्सो सो अब इथनिक ग्रुप्सहरू धेरै छ धेरै जात जातिको मान्छेहरू धेरै समूहको मान्छेहरू बस्छन् यो नाइजेरियामा है हेर्नुहोस् त यहाँ इग्बो भनेको छ नि हेर्नुभयो यो इग्बो भनेको चाहिँ यो खालि मैले इन्फर्मेसनको लागि है ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनको लागि दिइरहेको छु यति मेहनत लाएर यो खोजेर होइन बनाएको हो त्यो तिम्रै लागि हो होइन ज्यान दिएर पढाउँदाखेरि ध्यान पनि दिनु पर्यो भने मजा आउँछ सुत्यो भने मजा आउँदैन है त सो यहाँनिर चाहिँ विभिन्न इथनिक ग्रुपहरू छन् इग्बो भनेको छ यो इग्बो भनेको मान्छेहरूमा कस्तो हुन्छन् भनेर अहिले यहाँ पिक्चर छ मसँग मैले स्लाइडमा ल्याएको छु देखाउँछु इग्बो इज द लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप लिभिङ इन अफ्रिका सरी नाइजेरिया है अफ्रिका भन्ने छु मैले नाइजेरियामा बसे सबैभन्दा ठुलो इथनिक ग्रुप जातीय समूह हो यो इग्बो भनेको चाहिँ अनि उत्तरी बेल्टमा हेर्नुहोस् त हौसा भन्ने बस्दा रहेछन् यतापट्टि के भन्छ यो योरुबा भन्ने छन् होइन यिनीहरू चाहिँ इथनिक ग्रुपहरू हुन् है सो अब चाहिँ यो अहिले देखाउने बेला भएको छैन एन्टी इग्बो प्रोग्राम अब नाइजेरियामा सिभिल वार किन भयो त भन्दाखेरि कसरी सुरु भयो भन्दा 1960 भन्ने चाहिँ कति वर्ष अगाडि भन्नुहोस् त How many years back? 1960. 42, 43 years back. हो होइन 1960 भनेको 40 इयर्स भइगयो यता 20 इयर्स गर्दा अराउन्ड 60-65 भइसक्यो अहिलेको रिसेन्टली गर्दा त होइन 1960मा चाहिँ नाइजेरिया चाहिँ ब्रिटिस उपनिवेशवादबाट मुक्त भएको थियो होइन ब्रिटिस कोलोनियलाइजेसनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो 1960मा नाइजेरियाले होइन अब नाइजेरियाले त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसके पछाडि 1967 स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको पनि 7 वर्ष पछाडि चाहिँ यो वार सुरु भयो सिभिल वार सुरु भएको थियो त्यहाँ 1967 देखि लिएर 1970 सम्म त्यो वार चलेको थियो अब किन चल्यो त भन्दाखेरि व्हाट इज नाइजेरियन सिभिल वार भन्दाखेरि अ वार बिट्विन सिटिजन अफ द सेम कन्ट्री हो एउटा देशको कुनै पनि समूहसँग चाहिँ अब वार भयो द्वन्द्व भयो अब यो कसको बीचमा भएको थियो भन्दा हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त यो सेकेन्ड लाइन पढ्नुहोस् त ल
फास्ट Nigerian civilian war was fought between the government of Nigeria and the Biafra from 6 July 1967 to हो 15 January 1970. दुईटा समूहहरू थिए हेर गभर्मेन्ट अफ नाइजेरिया एउटा नेसनल सरकारसँगै लडेका रहेछन् यो बायोफ्रा भन्ने स्टेट हो यो एउटा राज्य हो त्यहाँको होइन त्यति बेलाको है 1967देखि 1970सम्म मात्रै एउटा स्टेटको रूपमा रह्यो यो बायोफ्रा भन्ने चाहिँ हो त्यो एउटा स्टेट को मान्छे होइन त्यहाँको आर्मीहरूले लिड गरा रहेछ भने अर्को चाहिँ भयो नाइजेरियन गभर्मेन्ट यी दुईटाको बिचमा गभर्मेन्टसँग चाहिँ यो समूह चाहिँ बायोफ्रा भन्ने स्टेटको समूह चाहिँ लडेको रहेछ यो सिभिल वारमा तिमीहरूले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है 3 वर्षको मात्रै थियो यो गृहयुद्ध लास्टमा चाहिँ यो बायोफ्रनहरूले इग्बोहरूले हार्छन् है सरेन्डर गर्छन् अब बायोफ्रा भनेको चाहिँ के हो त बायोफ्रा भनेको चाहिँ के हो त यसको प्रोनाउन्सिएसन हेर्नुहोस् त बायोफ्रा भन्छ नाइजेरियन सिभिल वारलाई बायोफ्रन वार पनि भनिन्छ है त अब यहाँ के थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बायोफ्रा भनेको एउटा स्टेट हो मैले अघि पनि भने नाइजेरियन सिभिल वारको लागि खडा भएको यो एउटा बायोफ्रा भनेको एउटा राज्य थियो अनि त्यहाँ मान्छेहरूले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ किन लडाइँ पर्यो त लडाइँ पर्नुको त कारण चाहिन्छ होइन किन लडाइँ पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँ यी दुईजना हस्तीहरू छन् नि यहाँ पिक्चरमा है उनी चाहिँ थिए याकुबु गौन उन चाहिँ नेपाल भन्छु नाइजेरियन सरकारको तर्फबाट लड्ने कमान्डर थिए होइन आर्मी अनि त्यस्तै गरी चाहिँ बायोफ्रा भन्ने राज्यको हेड उनी थिए आर्मी कमान्डर त्यो बेलाको हेर्नुहोस् त नाम पनि कति अप्ठ्यारो छ हौ ओदुमेगु उजुकु होइन उनी चाहिँ कस्तो नौराख्छन् मान्छे बायोफ्रनको ग्रुपबाट लडेका थिए है सो यी दुईटा नाइजेरियन गभर्मेन्ट र बायोफ्रन स्टेट पिपुल त्यहाँको उनको नेतृत्वमा चाहिँ यो युद्ध सिभिल वार भएको थियो हामी भिडियो पनि हेर्छौँ नोवरी एउटा मैले वारको भिडियो पनि देखाउँछु तिमीहरूलाई अब मेन कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जब 1960मा नाइजेरिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो ब्रिटिस कोलोनीबाट अब त्यसमा सिभिल वार कसरी बिगेन भयो भन्दाखेरि when the Igbo tried to separate Igbo भनेको मान्छे हुन् है एउटा समुदाय भनेर बुझ यहाँ Igbo people भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त Igbo people are one of the largest ethnic groups in Africa हेर्दै हुनुहुन्छ फ्यामिली पिक्चर हो कि क्या हो म्याम होला सायद हैन अरु पनि छ कि इग्बोहरुको भनेर इग्बो भिलेज देखाइदिन्छु म तिमीलाई इग्बो भिलेजमा जन्मेका थिए ती हाम्रा हजुरबा पनि हैन हेर्नुस् त इग्बो भिलेज लाइफ भनेको छ एकदमै अब गाउँले जीवन पनि एकदमै पछाडी परेको जस्तो देखिन्छ है सो त्यो वारको टाइममा मान्छेहरूले धेरै दुःख पाएका थिए हेर्नुस् त यो पिक्चर भनेको चाहिँ त्यति बेलाको पत्रिकामा प्रकाशित पिक्चर हो लोकल इन साउथ ईस्ट नाइजेरिया इन 1968 ड्युरिङ द पिक अफ द बायोफ्रा वार भन्छ त्यो वारको टाइममा हेर धेरै मान्छेहरू यसरी विस्थापित भएका थिए हेर्नुस् त आफ्नो बालबच्चाहरू यसरी बोकेर हैन जता युद्ध छैन त्यतातिर भागेका थिए क्या उनीहरू चाहिँ विस्थापित पनि भएका थिए त्यही भएर यस्तो यो वारहरू चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ त्यति बेलाको पत्रिकाले छापेको पिक्चर हो त्यस्तै गरी त्यो वारको टाइममा मेनी पिपल एन्ड चिल्ड्रेन दे वेयर डाइड अफ स्टार्भेसन मिलियन्स अफ पिपल मान्छे कयौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ भोकमरीले मरे भनेको छ त्यो 3 वर्षको समयमा त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त बाटोतिर पनि नाइजेरियन नेसनल ट्रुप्स ड्युरिङ द अपरेसन अगेन्स्ट बायोफ्रन फोर्सेस नियर द टाउन अफ यो भनेको छ यो पनि पत्रिकामा प्रकाशित हो हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि यो बेलामा यस्तो द्वन्द्व चलेको थियो हैन अब यो इग्बो पिपलहरु छ यो किन चाहिँ यो वार भयो त भन्दाखेरि यहाँ कस्तो राम्रो पोइन्ट यो तिम्रो बुकमा पनि दिएको छ है So the Nigerian civil war began in 1967 when the Igbo tried to separate from Nigeria to form the independent republic of Biafra. After enduring 3 years of bloody battles, the Igbo were forced to surrender in 1970, ending the war. अब उनीहरू के हुन्थे भन्दाखेरि यो इग्बो पिपुलहरु इग्बो जुन समुदायका मान्छेहरू थिए जुन चाहिँ नाइजेरियाको दक्षिण पूर्वी भूभागमा बस्थे यी मान्छेहरूलाई चाहिँ अरु स्टेटको स्पेशली नर्थर्न हैन उत्तर एरियाको मान्छेहरूले आर्मीहरूले चाहिँ मान्छे मार्ने एउटा एकचोटी सैन्य कु भन्छ त्यसलाई नेपाली भाषामा राजनीतिक अब परिप्रेक्ष्यमा त्यो आउँछ त्यतिबेर के गरेछन् भन्दा इग्बो मान्छेहरूको एन्टी इग्बो एक्टिभिटिजहरू चलायो क्या अरु स्टेटको मान्छेहरूले स्पेशली उत्तरतिरको मान्छेहरूले हैन अनि उनीहरूलाई रिस उठ्यो
होइन अब जस्तै यो इग्बोहरू तलतिर बस्छन् यतातिर बस्छन् अनि उत्तरी प्रान्तमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मार्ने होइन अनायास एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि 22जनालाई मारेको रहेछ, प्रधानमन्त्रीलाई नि मारेको रहेछ, विभिन्न किसिमका आर्मी जनरलहरू भए, इग्बो पिपुलहरूलाई धेरैको हत्या गरेर रहेछ। त्यहाँ अन्नेसरी बम ब्लास्टिङहरू गर्ने, मार्ने, आर्मी अफिसरको वाइफ्सहरू बुढीहरू मार्ने होइन, त्यस्तो एन्टी इग्बो एक्टिभिटिज त्यो इग्बो पिपुल विरुद्धको कामहरू गरेका रहेछन्। त्यही गर्दाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्यो अनि रिस उठेपछि यो इग्बो पिपुलहरूले चाहिँ यो जातिका समुदायका मान्छेले के भने भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँदैन नाइजेरिया, हामी चाहिँ यो नाइजेरियाबाट अलग भएर एउटा हाम्रो बेग्लै संसार बसाउँछौँ, त्यो हाम्रो स्टेटको नाम चाहिँ बायफ्रा हुनेछ होइन, हामी चाहिँ त्यो स्टेटको नाम बायफ्रा राख्छौँ, तिमीहरू मुलाहरू आफ्नो मतलब हामीलाई चाहिँ मतलब एक खालको शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्ने एउटै देशमा भएर पनि, त्यही भएर वी वान्ट टु मेक अनदर स्टेट इन्डिपेन्डेन्ट, हामी अर्कै राज्य बनाउँछौँ भनेर उनीहरू चाहिँ लागि परेछन्। अनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ त्यो 22-25जना सैन्य कु गरेर मारिसकेपछि अघि देखाएको थिएँ नि मैले क्याप्टेन बाजे होइन, सो उनी कहाँ थिए भन्दाखेरि यो भिडियो म देखाउँछु। अब उनको नेतृत्वमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युद्ध सुरु भयो है, तर लास्टमा के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले युद्धको कारणले गर्दा खाना पनि पाएनन्, उनले नेतृत्व गराएको थिए, खाना पनि पाएनन्, कयौँ मान्छेहरू भोकले मरे, गोली लागेर बन्दुक लागेर मरे होइन, युद्धमा मरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लास्टमा 3 वर्षसम्म मात्रै सके, किनभने अब देशैसँग लड्नु भनेको ठुलो कुरा हो होइन, त्यही भएर हारे, लास्टमा चाहिँ बायफ्रन्सहरूले हारे अनि त्यो बायफ्रा भन्ने स्टेट पनि विलिन भयो त्यहाँबाट। 1967मा बायफ्रा भनेर बनाउँछौ भनेर लागि परेको थिए। यो हेर्नुहोस् त इग्बो कल्चर भनेर देखाएको छ यहाँनिर, इग्बो पिपुलहरू यिनीहरू नै थिए बायफ्रन वार लड्ने देश त्यो नाइजेरियासँग, किनभने यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले सपोर्ट गरेको थिएन, मार्ने काम गरेको थियो यिनीहरूलाई, त्यही भएर यिनीहरू त्यो युद्धमा चाहिँ सामेल भएका थिए। बुझ्नुभयो अलिअलि? यस म्याम, अलिअलि बुझेँ। यही हो, बुझ्ने नै यही हो, यति बुझ्नलाई धेरै टाइम लाग्छ। हेर मैले नेपालीमा एक्सप्लेन गरेँ मात्रै हो। यो बायफ्रा भन्ने त्यो त्यति बेलाको कन्ट्रीको यो झन्डा यस्तो भनेर उनीहरूले चाहिँ डिजाइन गरेको थिए। हेर्नुहोस् त कति बालबालिकाहरू खाना नपाएर यहाँ भित्री त्यो 6 प्याकदेखि लिएर सबै देखिएको छ, हेर्नुहोस् रिब्सहरू देखिएको छ, सबै परमहरू। म्याम बरु योभन्दा राम्रो हाम्रो विकासपछि आएको छ। सो अब एउटा भिडियो हेरौँ है त। आज चाहिँ अब थोरै धेरै टाइम छैन हामीसँग, कति टाइम छ भन्नुहोस् त? 10 मिनट समय थोरै भिडियो छ, राम्रै छ, इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यति बेलाको वारमा कसरी भिडन्त हुन्थ्यो के थियो भनेर 1960को एउटा थोरै 2 मिनट्सको भिडियो छ, त्यो हेरौँ। अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि म खास स्टोरी चाहिँ नेक्स्ट पिरियडमा भन्छु, नेक्स्ट क्लासमा भन्छु है त। ओके, so can I play this? Of course, ma'am. Play गर्छु है त। It's been 50 years since the start Does this video have sound? Yes, ma'am. Yes, ma'am. of the Nigerian Civil War. It's also known as the Biafra War. It was one of the bloodiest and most divisive conflicts in post-independent Africa. Yet so many years later, some of the issues that set it off continue to make the headlines. In 1960, Britain, the colonial power, granted independence to Nigeria, a diverse country with hundreds of ethnic groups. But at the time, Nigeria was dominated by the Hausa people in the northern region, the Yorubas in the western region, and the Igbos in the eastern region. But it wasn't long before this new nation, Nigeria, was plunged into political and ethnic turmoil. This involved 2 military takeovers in 1966. And soon, these tensions led to the killings of thousands of minority Igbos living in northern Nigeria. So in the southeast, a military officer called Emeka Ojukwu declared the independence of the Republic of Biafra on behalf of the Igbo people. But Nigeria would not accept this, and on the 6th of July 1967, civil war broke out. And it raged on for the next 2.5 years. It's estimated that more than 1 million people died, most of them from hunger. In 1968, images of the famine were streamed worldwide. Biafran leaders used these pictures to gain sympathy for their cause. Around the world, protesters and celebrities campaigned for an end to the conflict. Back on the battlefield, the Nigerians were stronger and better equipped, and in January 1970, the Biafran secessionists surrendered.
The war might have ended, but the idea of Biafra didn't. In Nigeria, some believe the underlying ethnic grievances have not been fully confronted or resolved. A new generation of pro-Biafra separatists has reignited the cause, and they hold marches and protests regularly in Nigeria and abroad. Arguably the most prominent group is the Indigenous People of Biafra, or IPOB. Its founder, the British Nigerian activist Nnamdi Kanu. Okay, so this is the short clip होइन त्यही मैले भनेको कुराहरू छ भिडियोमा आई होप यु गट समथिङ सो अब कसरी भिडियो भिडन्त हुन्थ्यो त्यो बेलामा हेर्नुहोस् त कसरी मान्छेहरू मार्थ्यो यो थोरै छ 2 मिनट्सको है त क्यान आई प्ले नाउ Yes, Yes, ma'am. ओके लेट्स सी देयर This is the यो road चाहिँ to बीबीसीको रिपोर्टरले पत्रकारले त्यति बेर क्याप्चर गरेको हो उनलाई लास्टमा गोली पनि लागेको थियो हेर्नुहोस् है त Umahia, the last big town still in Biafran hands. Colonel Ajukwu's final refuge, where he's reported to have a bunker and ready to defend to the very last. Federal troops हेर्नु त्यस्तो बङ्करहरू marching on down the road. It has to be on foot. The retreating Biafrans have dug huge holes and felled big trees across the road. And from now on, before those holes can be filled, there's got to be a lot of foot slogging. अब हेर्नुहोस् है त गोली चलाउन थाल्छ यो ओरिजिनल क्लिप छ त्यो युद्ध भइरहेको बेलाको Now the road to Umahia is hotting up. Ahead of us, about 400 yards up the ridge, a detachment of Biafran troops. The federal troops on this side, returning fire, and a rumble of thunder over the hilltop. फेडरल भनेको चाहिँ नेशनल नाइजेरियन ट्रुप And as the shots ring out on this sultry afternoon, this tropical heat, the commandos cry out, "Watch it, baby, the commandos are coming." सो दिस इज द इन्ड अफ दि भिडियो है यसरी चाहिँ अब पुरा दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि त अभियसली कति मान्छे मर्छन् भनेर त द्याट वाज अनस्पेसिफाइड होइन कति धेरै मर्छन् सो यसरी चाहिँ नाइजेरियन सिभिल वार भएको थियो 3 वर्षसम्म अनि आई होप यु आर लिसनिङ टु मी अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो यहाँनेरि हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ मेन एउटा फ्यामिलीको स्टोरी छ फ्यामिलीमा मेन क्यारेक्टर भनेको उनको नाम हो JONATHAN हाउ डु यु प्रोनाउन्स दिस जोनाथन हाउ डु यु प्रोनाउन्स जोनाथन इवेकु है हि इज द सेन्ट्रल क्यारेक्टर इन दिस स्टोरी अब यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा यस्तो फ्यामिलीको हिस्ट्री देखाइएको छ कि म अब यो आजलाई स्लाइड क्लोज गरेँ विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास अब नाइजेरियन त्यो सिभिल वार सकिएपछि पनि एउटा साधारण मान्छेको जीवनमा चाहिँ त्यो वारले कस्तो प्रभाव पारेको थियो अनि जुन मेन क्यारेक्टर छन् जोनाथन भन्ने उनले चाहिँ उनको फ्यामिली स्टोरी अनि उनले भएका एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन् स्टोरीमा
हि इज अ भेरी गुड म्यान होइन, एकदमै अप्टिमिस्टिक हुन्छ, हार नखाने, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हार नखाने खालको मान्छे हुन्छन्। सरस्वती नेपालीमा भन्छु मैले। उनले के गर्छन् भन्दाखेरि एकदम कमेडी पनि लाग्छ सुन्दाखेरि। उनले भन्छन् कि जीवन भगवानमा एकदम विश्वास राख्छन् होइन, अनि नो बडी क्यान मास्क द गड भन्छन् उनले स्टोरीमा। भगवानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन, भगवानलाई केही कुरा लुकाउनै सकिन्न। नो बडी क्यान पजल्स द गड भन्छन् उनले जति बेर पनि। अनि युद्ध सकिएपछि उनले जीवनमा चाहिँ म धेरै संसारको सबैभन्दा लक्की मान्छे हो भनेर आफूलाई घोषणा गर्छन् क्या। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँ कारण हुन्छ, 3टा कारण दिएका छन् उनले, म लक्किएस्ट पर्सन हो भन्छन्। अनि उनले के गर्थे भन्दाखेरि युद्ध हुनुभन्दा पहिला 3 वर्षको न थियो युद्ध त, युद्ध हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उनी के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ खानीमा काम गर्थे है, माइन वर्कर थिए उनी। खानीमा अब त्यो खनिज पदार्थ निकाल्ने काम गर्थे। अनि युद्धको बेला उनको एउटा साइकल थियो है, उनको एउटा साइकल थियो, ओल्ड साइकल थियो। युद्ध भइरहेको बेलामा एउटा आर्मी अफिसर आएर उनको साइकल लिन खोज्छ के, यो चाहिँ मिलिटरी पर्पजको लागि चाहिन्छ एकदमै, यो हामीलाई एकदमै जरुरी छ, आर्मीहरूलाई यो युद्धमा लड्ने सिपाहीहरूलाई एकदमै जरुरी छ, मलाई तेरो साइकल दे भनेर भन्छ। उसले माग्छ, माग्दाखेरि चाहिँ उनले के गर्छन् भन्दाखेरि यसो हेर्छन् त्यो मान्छेले इन्टेन्सनली मागिराखेको, एकदम चाहिएर मागेको भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ घुसहरू केही पैसा चाहिएर मागे जस्तो लाग्छ उनलाई। त्यही भएर उनले आफ्नो साइकल दिँदैनन् होइन। उनलाई चाहिँ 2 पाउन्ड रुपियाँ, 2 पाउन्ड भनेको अब नेपालको 165 रुपियाँ हुन्छ अहिले होइन, पाउन्ड भनेको 1 पाउन्ड बराबर। उनले 2 पाउन्ड रुपियाँ दिएर त्यसलाई घुस दिएर फर्काइदिन्छन्, तर आफ्नो साइकललाई उनले दिँदैनन्। अनि त्यो साइकल चाहिँ के गर्छन् उनले भन्यो भने जमिन मुनि गाडिदिन्छन् क्या उनले, जमिन मुनि गाडेका हुन्छन्। अनि तर 3 वर्ष पछाडि उनी अब युद्धले विस्थापित भएर कहाँ अर्कै ठाउँ गएका हुन्छन् होइन, आफ्नो सिटी छोडेर। अनि पछि सिटी फर्कन्छन्। अनि उनीहरूको 5 जना फ्यामिली मेम्बर हुन्छन्, सबैजना युद्धले गर्दाखेरि उनीहरू मर्दैनन्, सबैजना जीवितै हुन्छन्। 1 जना कान्छो छोरा मर्या हुन्छ, अरू सबै जीवित हुन्छन्। अनि उनले आएर त्यो साइकल युद्ध अगाडि, युद्धको समयमा गाडेको साइकल पनि निकाल्छन् होइन। निकाल्दाखेरि त्यो साइकल त ठिकठाकै हुन्छ, अलिअलि म्यानेज गरेर उनले त्यसलाई ट्याक्सी सर्भिस भनेर खोलिदिन्छन् कि। ट्याक्सी सर्भिस भनेको चाहिँ मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने होइन, के भन्छ नि अहिले काठमाडौँमा छ नि बाइक सर्भिस, के भन्छ त्यसलाई, ठ्याक्क मैले टर्म बिर्सेँ अहिले, के भन्छ नि, बाइक सर्भिस छ नि, यहाँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाओ होइन, हो त्यो पठाओ सर्भिस जस्तै उनले आफ्नो साइकललाई चाहिँ ट्याक्सी सर्भिसको रूपमा युज गर्छन्। अनि त्यसबाट चाहिँ उनले के गर्छन् भन्दा सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी, पैसा पनि प्राप्त गर्छन्। $150 कमाउँछन् उनले 15 दिनमा। अनि त्यसपछि बिचरा है यति स्ट्रगल गरिराखेको हुन्छ। अनि उनले खानीमा काम गर्न पनि छोड्छन्। अनि एउटा आर्मीहरूको लागि चाहिँ सानो पब, उनले सानो बार रेस्टुरेन्ट खोलेको हुन्छ घरै अगाडि। अनि उनी युद्धबाट विस्थापित भएको ठाउँबाट आफ्नो सिटी फर्किन्छन्, आफ्नो घर हेर्छन्, पुरानो घर, सबैको घर ढलेको हुन्छ तर उनको ठिकठाकै हुन्छ। अनि हल्का मेन्टेनेन्स गरेर चाहिँ उनले के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीलाई त्यहीँ ल्याएर बसाउँछन्। अनि त्यही घरमा चाहिँ उनले एउटा सानो बार खोल्छन् सोल्जरहरूको लागि, सिपाहीहरू त्यहाँ अब हुन्छ नि त्यो सुरक्षामा खटिएको, तिनीहरूको लागि एउटा बार खोलिदिन्छन्। अनि के गर्छ सरकारले उनीहरूलाई इनाम दिन्छ क्या। किन दिन्छ भन्दाखेरि त्यो युद्धको बेलामा, सिभिल वारको टाइममा बाइफ्रन्ट मनी भन्ने हुन्छ। बाइफ्रा अब त्यो कन्ट्री बाइफ्रन्ट वार भनेको बाइफ्राको त्यो राज्यको पैसा चाहिँ राज्य नाइजेरियन सरकारले चाहिँ ब्याक लिन्छ होइन। त्यो बाइफ्रा भन्ने स्टेट राज्यमा कायम रहेको पैसा चाहिँ नाइजेरियन सरकारले फिर्ता माग्छ। अनि त्यो नाइजेरियन सरकारलाई दिए बापत चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि 20 पाउन्ड उनले चाहिँ सरकारबाट इनाम प्राप्त गर्छन्। तर त्यो पैसा पनि उनको चोरी हुन्छ के होइन, एकदमै चोरी डकैती हुन्छ। अनि त्यो चोरीको सिचुएसनमा उनले कसरी त्यो सिचुएसन फेस गर्छन्। अनि लास्टमा उनले आफूसँग भएको सबै पैसा सरकारबाट प्राप्त इनाम पनि उनले के गर्छन् भन्दा रिटर्न दिन्छन्। चोरले लगिदिन्छ, राति आएर पुरा फर्काएर घरमा ढोका खोल्छौ भने खोल, नत्र भने हामी सबै फ्यामिलीलाई मार्छौँ भनेर बाहिर हवाई फायर गर्छन्। घर बाहिर आएर सबैलाई थर्काउँछन्। उनले चिच्याएर छिमेकीलाई, पुलिसलाई गुहार्छन् होइन मेन क्यारेक्टरले, तर कोही हेल्प गर्दैन उसको लागि। अनि त्यो भएपछि उनले के गर्छन् भन्दाखेरि मसँग 20 पाउन्ड छ हेर, 100 पाउन्ड मागे हुन्छ चोरले, मसँग 100 पाउन्ड छैन, यही लैजाऊ बरु म दिन्छु भनेर उनले चाहिँ लास्टमा के गर्छन् त्यो 100 पाउन्ड चाहिँ उनलाई दिन्छ, चोरलाई दिन्छन्। दिएपछि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनी दिएपछि पनि के भन्छन् भन्दाखेरि यो पैसा केही होइन, मलाई सरकारले दिएको इनाम ठुलो कुरा होइन, कति मान्छेले युद्धमा त ज्यान गुमाउनु पर्यो भने यो सरकारको इनाम बिनाम पनि म बाँचेको थिएँ, अहिले पनि मलाई केही फरक पर्दैन भनेर उनले त्यो मनी चाहिँ ब्याक गर्छन्। फिर्ता मतलब त्यो पैसा चोरले लगे पनि उनले कहिले पनि रिग्रेट फिल गर्दैनन्, दुःख मान्दैनन्। उनी गरिब हुन्छन्, एकदमै समस्या हुन्छ, हार्डसिप हुन्छ फ्यामिलीमा, तर पनि हि बिकम्स भेरी ह्याप्पी।
सो इज अ भेरी अप्टिमिस्टिक पर्सन, भेरी ह्याप्पी पर्सन. दिस इज अल अबाउट द स्टोरी. स्टोरी पनि यही छ नेपालीमा, मैले अलिक थोरै सटसट भने. ए इन नेक्स्ट क्लास हामी अझै यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरौँला, क्वेसन आन्सरहरू डिस्कस गरौँला है त. ओके म्याम अनि ग्रुपमा हजुरले उयो स्लाइड पठाउनु भएको छ नि, समरी मात्रै लेख्नु नि, नोट गर्नु नि कि सबै गर्नु? पर्दैन नोट गर्न, सबै नोट गर्न पर्दैन. अभियसली त्यो चाहिँ सर एकचोटि हेर्दाखेरि क्लासमा रिभिजन होस् भनेर मात्रै मैले पठाएको. समरी अनि त्यहाँ काम लाग्ने कुराहरू पढ्ने, समरी मात्रै कपी गर्ने है त. ए हस् म्याम, थ्याङ्क यू. द्याट इज. अब त्यो सबै बनाएको कुराहरू अब एकचोटि हेर भनेर मात्रै सेन्ड गरेको हो. समरी कपी गरे पुगिहाल्यो, एक्सर्साइज आफै गर्ने भइहाल्यो है. आजको स्टोरी केही बुझ्यौ तिमीहरूले? एकदम गाह्रो छ है, यत्तिकै नर्मल्ली त बुझ्दैन तिमीहरूले सर पढ्यो भने, किनभने यसको लागि ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिन्छ होइन. नाइजेरियन सिभिल वार के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ. अनि यो सबै कुरा बुझेपछि बल्ल स्टोरी चाहिँ बुझिन्छ है. ठिक छ म्याम, यो स्टोरी नि अर्को क्लासमा फेरि गरिदिनु होला. सो टुमोरो आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन डिटेल. मैले सबै यहाँनिर समरी पनि लेखेको छु, डिटेलमा स्टोरी पनि छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा. सो द्याट वी विल डिस्कस इन कमिङ क्लास. एक्सर्साइज पनि डिस्कस गर्ने अनि थोरै स्टोरी बाँकी भएको एक्सप्लेन गर्ने है त. अब यस्तै हो, अलिक कम्प्लिकेटेडै छ, इन्जोइङ खालको लेसन होइन. पढ्ने सबैभन्दा संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको सिक्न हो कि. सिक्न एकदम गाह्रो हुन्छ अनि सुन्न एकदम पेनफुल हुन्छ होइन. अब अझ झन् यो अनलाइनमा यति धेरै क्लासहरू छ, ल्याङ 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 लाग्छ नि तिमीहरूलाई, कति अल्छी लाग्छ होइन. बट यु फिल लकी द्याट यु गट द चान्स टु स्टडी इन दिस वे होइन. यति घरमा बसेर पनि पढ्न एटलिस्ट पाइएको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच होइन. यतिसम्म 48 बस्नु भएछ, अरू निदाउनु भएछ. अब पावर कट भयो होला के भयो होला है त. सो इन्जोय योर टाइम, किप लर्निङ एन्ड किप स्टडिङ. अब टिचरले भने नै त्यही हो, हेर नपढ यत्तिकै बस, टाइम वेस्ट गर भन्नै मन लाग्दैन. अब यस्तै छ है पढाइको जिन्दगी. पढ्ने पढाउनेको संसार. तिम्रो पढ्ने काम, मेरो पढाउने काम होइन. यस म्याम. अब कोर्स पनि नयाँ भएकोले चाहिँ म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म पढ्छु, म आइसकेपछि तिमीहरूले पढ्छौ. द्याट्स द डिफरेन्स होइन. यस म्याम. ओके सो अब क्लास छैन होला. हेभ अ गुड डे. सो आई वुड लाइक टु लिभ द क्लास. आई थिङ्क यु क्यान जोइन युर रेस्पेक्टिभ ब्रेकआउट रुम. ओके. Yes, okay, ma'am. Thank you very much. Thank you Okay so ma'am, much. thank you ma'am.